नमस्कार मु सुप्रिया। वर्तमान नियम अनुसार अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति वर्गर लोक से जमी केवल सही वर्गर लोक बिक्री करि परिबे। एहा द्वारा से जरूरी परिस्थिति रे जमी बिक्री करि न पारि बहु समस्यार सम्मुखीन हेउतबा सरकार कहिसंती। तेणु करी सरकार नियम रही वर्तमान घोषणा करिसंती एणिकी सरकार निजे किनिबे आदिवासी एवं जाति वर्गर जमी एससी एसटी उभयंकर जमी सरकार किनी पारिबे। धनी लोक चाप पकाई संपत्ति हड़प करि पारिबेनी। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी एभली एक सूचना दैछन्ती। ए संपर्क रे अधिक आलोचना करबा पई हम सहित अछंती स्तंभकार तथा सामाजिक कर्मी भालचंद्र षडंगी अछंती। स्वागत करछु भालचंद्र बाबू आपनकु। ए खबर निश्चित भाबरे आपनक पाखे पहुंची सारिथिबो। एससी एसटी जमी सरकार किनिबा को जाउछन्ती। ए प्रसंग को आपनकर दृष्टिभंगी में आपन केमती देखुछन्ती? नहीं, वर्तमान जो राजस्व मंत्री बयान आसी जदियो सरकार तरफ लिखित भाव में एपर्यंत कौन अधिसूचना जारी होनी कि बोले लिखित कॉपी आसीनी आम कहीपरानी डिटेल को जापरानी किंतु राजस्व मंत्री बयान रु स्पष्ट होची जे सी बुले बांकी सी पुणी जमी को आदिवासी मान जमी को अण आदिवासी मानक विशेषकर धनी श्रेणी लोक दवाई गोटे व्यवस्था करुँच। देखापी दूर देखा बहुत ठीक लगुच किंतु भीतर को जदि जीवे जे प्रकृत में जदि सरकार किणवे आदिवासी मान जमी एवं 2 वर्ष रखिए हुए तो सी आदिवासी लोक पुणी आउे किणिकी नहीं पारे जोटा संभव जनरली हुए जड़े बिकिला आउे से कि जो अवस्था जड़े बिक्री कर 2 वर्ष भितर तार अवस्था कौन एमती परिवर्तन हो किणी पार से संभव हुए। द्वितीय कथा हूँ 2 वर्ष पर सरकार क्षमता हम जे सी बिक्री कर नीलाम कर नीलाम भी कौ मैंने ने सेटा भी कहुए नीलाम भी जब कहुता केवल आदिवासी मैंने ही ने ताहले भी बुझी होता सरकार आदिवासी मान तत्पर अच्छा आदिवासी मान जमी अधिकार सुरक्षा सेटा भी नुहे। तेणु नीलाम जिते बड़े हम से स्वाभाविक भाव जो मान पाखे पैसा अच्छी जो मैंने बड़ कॉर्पोरेट अच्छा सहजरे नहीं जापारे। समस्या हूँ जो बर्तमान ओडिशा शेड्यूल एरिया ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट जो अच्छी रेगुलेशन 2 बोली जोटा आम कहे 1956 से जो व्यवस्था रही आदिवासी जमी अण आदिवासी मान अवश्य यहाँ हूँ जोटा आप अनुसूचित अंचल अनुसूचित अंचल शेड्यूल एरिया शेड्यूल एरिया मानक जो 119 ब्लॉक अच्छी आम शेड्यूल एरिया ओडिशार से शेड्यूल एरिया मानक आदिवासी मानकर जमी जो अच्छी सेठी सेमानकर सौभाग्य हो कि दुर्भाग्य हो खनि खदान अच्छी एवं से खनि खदान जमी नवा से निहाती दरकार पड़ुछि किंतु सेमाने नहीं पारुना जेहेतु ये आईन टा प्रतिबंधक होछि। आपण मन थी 2000 मसीहा पर्यंत शेड्यूल एरिया आदिवासी मानकर जमी को सरकार परमिशन देकी सब कलेक्टर परमिशन दे पारुथिले किंतु 2000 मसीहा बेलू जो आंदोलन सब आदिवासी अंचल है विशेषकर दक्षिण ओडिशा गुडार जमी आंदोलन है कंधमाल जमी आंदोलन है ये से समय व्यापक भाव में आलोचना है आंध्र जमी माफिया सब आसिक ओडिशार आदिवासी मान जमी केमती बेआईन भाव में नौ सब कथा जिते आसला से सरकार बाध्य हेले 2000 मसीह गोटे निष्पत्ति ने आदिवासी मानकर जमी को ये करने किसी नियम परिवर्तन करेंगे एवं सेटा 4 सेप्टेम्बर 2002 बेलू गोटे आईन रे संशोधन आसला राष्ट्रपति स्वीकृति पाई आईन रे संशोधन आसला जे ट्राइबल एरिया रे जो विशेषकर शेड्यूल एरिया रे आदिवासी मानकर जमी अण आदिवासी लोक परमिशन पाइले भी नहीं पारिबेनी परमिशन भी देवार व्यवस्था है कौन सी परिस्थिति नहीं पारिबेनी। एटा गोटे ऐतिहासिक निष्पत्ति अण आदिवासी कौन प्रकार भी जाइपारिबनी एटा गोटे ऐतिहासिक निष्पत्ति होइतिला एवं सेतबेलर परिस्थिति को देखिक सरकार एटा करथिले कारण आपण देखंतु 2000 मसीहा पूर्व पर्यंत एई आईनटा एई नियमटा नथिला एवं 2000 मसीहा बेलू सरकार अनुभव कले जे एभली नियम नथिबा जुगु आदिवासी मानकर जमी व्यापक भाव में अण आदिवासी मान पलि जाऊँगी विशेषकर धनिक श्रेणी लोक पाक पड़ोची तेणु आईन को मैनिपुलेट करी सब कलेक्टर को मैनिपुलेट करी सब कलेक्टर लेवल रे केमती परमिशन मिलूची आम मैंने जानिचे जे केमिति गोटे भूमिका प्रभाव अर्थर भूमिका रोची कि राजनीतिक प्रभाव भूमिका रोची सब क्षमता रोची स्वाभाविक भाव में जड़े सरकारी अधिकारी को प्रभावित कर संभावना बहुत रही तेणु से हिसाब से आदिवासी मान जमी सुरक्षा
କୌଣସି ଗୋଟେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ହାତରେ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସେଭଳି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବା ସେଭଳି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁଭବ କରିକିରି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଆଇନଟା ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜମି କୁ ନିଲାମ କରିବେ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋଟାମୋଟି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ଜମି ବିକି ପାରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଦୁଇଟି କଥା ଏଠି ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି କି 2002ର ଯୋଉ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇନଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କି ବୋଲି ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସରକାର ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜମି ହେଇଗଲାଣି, ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଗଲେ ଭୂମିହୀନ ହେଇଗଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏଭଳି ଯଦି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଅଛି ବା କୌଣସି ଅଧ୍ୟୟନ ଅଛି କି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସର୍ଭେ ଅଛି ତାହେଲେ ସରକାର ସେଇ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ରଖିପାରିବେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏଇ ନିୟମଟା ଆଉ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ମନେ ଥିବ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଏକ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଥିଲି। ସେଇ ସମୟରେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମଧ୍ୟ କିଣି ପାରିବେ, ସେ କଥା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 14 ତାରିଖରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏବଂ 17କୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ 2-3 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ପୁଣି ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା, ବାହାଘର ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦରକାର ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜମି ସେମାନେ ବିକି ପାରିବେ, ସେ ନିୟମ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଚିକିତ୍ସା, ବାହାଘର, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉଠି ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ଜାତି ବର୍ଗ କଥା ଏବେ ଉଠଉ ନାହିଁ, ଏସସିଙ୍କ କଥା ଉଠଉ ନାହିଁ, ଏସସିଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ ଭାବରେ ହେଇଛି, ପିଲାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କାହିଁ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିପାରିବ ଏଇ 3ଟି ଯାକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ତା ଜମିଟା ବିକିବ? ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା କହୁନେ କି ଏକାଠି? ଆଜ୍ଞା, କଥା ହଉଛି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ କାରଣ ସବୁ ସରକାର ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଏଇ କାରଣର କୌଣସି ବୋଲେ ଆର କୌଣସି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବେ ଏଇ କାରଣଟା କେବଳ ଗୋଟେ ବାହାନା ମାତ୍ର। ସରକାର ଏଇ ବାହାନାରେ ବା ଏଇ ଆଳ ଦେଖେଇକିରି ସରକାର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା ତାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଜମି ଅଛି ଯେ ସେ ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସେଇ ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଯଦି ସରକାର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଗୋଟେ କଥା ତ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କହିଲେ ଯେ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବାହାବା ନଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସା ଆଳଟା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିଜର, ଯଦି ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ବିଫଳତା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯୋଉ କାରଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆହୁରି ଗତ ସରକାର ବି ଆହୁରି କିଛି କାରଣ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରସିପ୍ ବଢାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଠିକାଦାର କରିବା ପାଇଁ, ବଡ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସବୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଯାକ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ 0.5% ଲୋକ ବି ଏଇଭଳି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଲୋକ, ମତେ ଆମେ ଯେତେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଛୁ ଯାଇଛୁ, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ମୋର ଓତପ୍ରୋତ ଜଡିତ ଅଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଆପଣ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର, ମୁଁ ସାଉଥ ଓଡିଶା କଥା ଯଦି କହିବି, ଗୋଟିଏ ସହରର ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି। ବଡ ସହର କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ସହରର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଦିବାସୀ ନୁହେଁ, ଆପଣ ବାଲିଗୁଡାରେ ନାହିଁ, କୋରାପୁଟରେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଆଦିବାସୀଟି ଶ୍ରମଜୀବୀ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି, ନା କି ଉଦ୍ୟୋଗ ହିସାବରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଦିବାସୀ ଯୋଉଠି ବି କଳକାରଖାନା ହଉଛି ସେଠି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ହଉଛି ଏଇଥିରେ ସେମାନେ ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ଅତି ବେଶୀରେ କୌଣସି ଠିକାଦାର ପାଖରେ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ସେମାନେ ଶିଳ୍ପପତି ହେଇଯିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଜମି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହାଏଷ୍ଟ ଜମି କେତେ ବି ଅଛି, ହାଏଷ୍ଟ ଜମି ବି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ କମ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସରକାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ସରକାର ଦେଲେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସିଲିଂ ରଖାଗଲା ଯେ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇ ପାରିବନି।
କିନ୍ତୁ ସରକାର ସରକାର ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିଲେ ସବୁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ପଟା ମିଳିଛି ସବୁ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 5 ଏକର 4 ଏକର ବୋଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବି 4 ଏକର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଜମି କେମିତି ଆସିବ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବାହାନା। କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ବି ସତ ବି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଇଏ 0.5% ରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ 0.5% ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ 99% ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳିଦବା, ସେମାନଙ୍କର ଜମିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦକୁ ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର। ଇଏ ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାହା ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସବୁ କିଛି ଖଣି ଖାଦାନ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଯଦି ସମୟ ଦେବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଯଦି ସମୟ ଦେବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ସିଏଜି ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2005 ରୁ 2016 ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଏଜି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଦିଓ ବଢିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଜମି ଅଛି 17.48 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ରୁ 15.38 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର କୁ ଅର୍ଥାତ୍ 12% ହ୍ରାସ ପାଇଛି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏଟା ହଉଛି ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ଥିତି, ଯୋଉଥିରେ କି ଓଡିଶା ବି ବାଦ ପଡୁନି। ତେଣୁ ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କହୁଛି, ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଜମି ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂମିହୀନ ନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ପାଇଁ ସିଏ ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଜମି। ଯଦି ତାକୁ ଜମି ଦିଆଯିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ, ସରକାରୀ ଜମି ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମୂଳ କଥାଟାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆଦିବାସୀ ଯଦି ଜମିହୀନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହେଇକି ଯିବ କିମ୍ବା କୋଉଠି କାର ଘରେ କାମ କରିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବ। ଗୋଟେ ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ ଯୋଉ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ଦଳ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଏକ ନିୟମ ଜମିହରା ବାସହରା କରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ। ଆଜି ଦିନରେ ସିଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେ ସରକାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିରୋଧୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାରେ ବିଶେଷ କିଛି ଫରକ ଆପଣ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘୋଷଣା ପରେ ବା ଯାହା କହିଛନ୍ତି କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ, ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ନିଆଯିବ, ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବା ପରେ କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ହସ୍ତଗତ କଲେଣି କି, କିଛି ହସ୍ତଗତ ହେଲାଣି କି ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ, ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନ ହିସାବରେ ସେମିତି କୌଣସି ବିରୋଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ବିରୋଧ ହବ। କାରଣ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ସରକାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେଇଥିଲେ ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପଛରେ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାକୁ ନେଇକି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ ପାଖ ହେଉଥିଲା ବି। ତେଣୁ ସରକାର ଓଡିଶାର ପ୍ରାୟ 1/4 ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ କାରଣରୁ ଗତ ସରକାର ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ ନେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ କାରଣରୁ ଟିକେ ବଦଳେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟିକେ ଆଶଙ୍କା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରୁଛି କି, ନକାରାତ୍ମକ ରହୁଛି କି ଆମର ଭାବନା ଟିକେ। କାରଣ ସରକାର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ପରେ ଯଦି ଜମି ମାଲିକ ଚାହିଁବ ତାକୁ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଣି ପାରିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଲାମ ବି କରାଯିବ, ନିଲାମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ନିଲାମ କରାଯିବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେତେବେଳେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆସିନି ସ୍ୱରୂପ ହୁଏତ ସରକାର ଇଏ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ନିଲାମ କରାଯିବ, ଯଦି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଓପେନ ହବ ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରଖାଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବାର କଥା ଯୋଉ ଲୋକଟା ଭୂମିହୀନ ହେଇଗଲା ତାର ସ୍ଥିତି କଣ ହବ? ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ କିଛି ଲୋକ ବାହାରିବେ, ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସସି ଜମି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି, ସେଇଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ମାଫିଆ କାମ କରୁଛି। ଯୋଉମାନେ ଏସସି ଭିତରେ ଜଣେ ଦି ଜଣ ସମ୍ବଳବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରା ହଉଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଜମି କିଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହୁନି ଗୋଟେ ଏସସି ର ଜମିକୁ କିଣିବାରେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କଣ ନା, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଜମିଠୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ସିଏ ଏସସି ର ଜମି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରିବ। ଯାରି ଫଳରେ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଜମି ଅଛି ସେମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି,
ଏବଂ ସେମାନେ ଏସି ର ଜମିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ନନ୍ ଏସି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଅଣ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ସବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ରାକେଟ କାମ କରୁଛି। ଏ ରାକେଟ ନ ହଉ ଯଦି ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରାକେଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, 2007 ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଗୋଟେ ଚିଠି କରିଥିଲେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ପ୍ରତି ତହସିଲରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଯେତିକି ଭୂମିହୀନ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏସସି ଭିତରେ ତାର ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉ, ସର୍ଭେ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରିକି ସରକାରୀ ଜମି ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉ। ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଜମି ଦରକାର, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ନିଜ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଣ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବା ସବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ, ଜେନେରାଲ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଜମି କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏକଥା ବି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ପୁରା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚିଠି ଯାଇଥିଲା ତହସିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମଟା ଆଗକୁ ଗଲାନି। ମୁଁ ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଏଥିପାଇଁ ଦଉଛି ଯେ ଜମିର ଭୂମିହୀନତାର ସମସ୍ୟା କେତେ ଉତ୍କଟ ସେଇ ଚିଠିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ଯେ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି, ମୁଁ ଏସି କଥା ବି କହୁଛି, ଏସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାଂଶ ଏସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଜମି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜମି ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜମି, ସରକାରୀ ଜମି ବି କମ ଅଛି କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ଜମି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜମିକୁ କିଣିକିରି ଦଳିତ ଏସି ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କର ବୋଲି ମାଗଣାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କରିବାର ଥିଲା, ଆମେ ଠିକ ଓଲଟା କଥା ଆମେ ଓଡିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଭୂମିହୀନ ଏସି ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଭୂମିହୀନ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସି ଭିତରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ଅଛି ବା ଏସଟି ପାଖରେ ଯାହା ପାଖରେ ଜମି ଅଛି, ଏସଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜମିକୁ କେମିତି ଜମିଟା ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଏମ୍ବ୍ରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ଏଇ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ବିଜେପି ଦଳ ବିରୋଧରେ ରହିକିରି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିକିବେ, ସରକାର ନିଲାମ କରିବେ। ସରକାର କିଣିବେ କାହା ପାଇଁ? ସରକାର ସେୟା ହିଁ। ସରକାର ଏବେ ଯଦି ମନେକର କୌଣସି ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଏସସି ଏସଟି ଲୋକଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ଲୋନ ଦରକାର, ଅର୍ଥ ତ ନୁହେଁ ଲୋନ ଦରକାର, ଲୋନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଜମି ରହୁ, ସରକାର ଯୋଉ ଜମିକୁ ନେବେ ସେ ଜମି 100% କେବଳ ଏସସି ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହଉ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତହସିଲରେ 200 ଏକର ଜମି ସରକାର କିଣିଲେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବୋଲି କିଣିଲେ, ସେ 200 ଏକର ନିଲାମ ନ କରିକି ସରକାର ଏସସି ଲୋକଙ୍କର, ଭୂମିହୀନ ଏସସି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଏସସି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ, ଭୂମିହୀନତା ବି ଦୂର ହବ ଏବଂ ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି କାହାର ସନ୍ଦେହ ରହିବନି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସମାନତାର କଥା ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହବ, ଇଏ ପୁଣି ପ୍ରତି ବର୍ଗରେ କିଛି କ୍ରିମି ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ କ୍ରିମି ଲେୟାରଙ୍କ ହାତକୁ ହିଁ ଜିନିଷଟି ଯିବ। ନାଇଁ, କ୍ରିମି ଲେୟର ବି ବଡ କ୍ରିମି ଲେୟର ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବୋଲେ କହିବେ ଯଦି ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1% ଲୋକ ସେଇଭଳି କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦଲାଲର ଭୂମିକା ହିଁ ନେବେ। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାରେ ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ଦଲାଲ ହେଇକିରି ଅନ୍ୟକୁ ଜମି ଦବାରେ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ନେବେ। ତାର ଅର୍ଥ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନ ହଉ। ଯୋଉ ଘୋଷଣା ରହିଛି ସେ ଘୋଷଣାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ କିଛି ଆଧାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ବି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ବା ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କି କିଛି ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଜମି ଯଦି ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜମି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହୁ ଏବଂ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉ, ତାକୁ ନିଲାମ କରାଯାଉ ନା। ନିଲାମର ଅର୍ଥ ଆସିବ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଏବଂ ନିଲାମ କଲେ କୌଣସି ଏସସି ଏସଟି ଗରିବ ଲୋକ, ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ସେ ଜମି ଆଉ ପାଇବନି। ଯାହା ପାଖରେ ଅର୍ଥର ତିରୋଟ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଆଉ ଯେ କିଣିବ ଯାହା ପାଖରେ ଅର୍ଥର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସରକାର ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବୁ। ଏସସି ଏସଟି ବିଭାଗର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ବି ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ବି ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏ ପରାମର୍ଶଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ
विराट बड़ प्रश्न चिन्ह रही आउे स्पष्टीकरण आवश्यकता रही। बहुत बहुत धन्यवाद बालचंद्र बाबू एतिक समय देइछन्ते आलोचना धन्यवाद पई। नमस्कार। स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुची। नमस्कार।